German to make love. What was on the garden patches? What grew on the tree I got? Made from it some mix and matches. Put it all in one. Got to get the pandemonium, and that means all pans and pots. Clear the way I need to make room to make German to make love. What was on the garden patches? What grew on the tree I got? Made from it some mix and matches. Put it all in one big pot. Bonsoir mesdames et messieurs. Voici les titres de l'édition de votre journal de ce soir. Pour commencer, voici les principales informations de la semaine écoulée. Une visite à Cherchell passe inévitablement par la dégustation de poissons frais pêchés sûrement pendant la nuit. Nos amis de Cherchell nous ont gratifiés d'une bonne soupe de poisson et de sardines grillées à la broche. Regardez et attention à la salive. صحتكم صحتكم انا راح نخلي واحد هنا راح نخلي واحد هنا من لا تروح خير هنا وي نديروا تيراج وصور اي C'est quoi comme arbre là? L'arbre là, c'est quoi? Bel ombre. Bel ombre. Bel ombre. صح عليكم يا جماعة. صح عليكم. Bon appétit. Je fais des rangs. C'est pour te dire au revoir, je suis venu. Merci. Je vais te... On a de quoi alimenter le journal تاعنا. Une édition spéciale. صح عليكم. Bon appétit. C'est l'ancien président. Il faut le photographier 2 fois. Ah, bah, on va pas le... Toujours en train de manger.
ميرسي مادام راك تنسيتي على الميوزير واعطينا كلمات ليسونسيال في بطنه. نقول لك شكون يعطيكم كلمه ساعه ماشي لا لا انت كان اختصاصي انت انا ماشي اختصاصي والله ما اختصاصي. علاه تقول اقتصادي يا ولدي ماشي قال اختصاصي. بونجور باركوا هكذا وفي الامان. هيا تفضل. السلام عليكم، مرحبا بكم في شرشال في بطنه مقر في مقر شرشال. وربما راكم رايحين تزوروا متحف شرشال فيه عده اثارات، ويكون ان شاء الله انجيد هو اللي دخل اختصاصي في هذا الميدان، هو اللي يعطيكم المعلومات فيما يخص المتحف. هاي زيد لنا. مرحبا بكم في مدينة شرشال، وماذا بيا ماشي المرة الأولانية، زيدوا تجوا إن شاء الله أكثر. Bienvenue. Hello. Une information à donner pour tout le monde. لا 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 انت اللي تقول لنا كلمه وبعد يا اخويا مرحبا بكم ناس باتنا. جينا عندكم استقبلتونا في احسن ظروف، وحنا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن. احنا ما درنا والو اخويا. ما درنا والو. J'ai une petite information à donner pour tout le monde. C'est une journée spéciale. Il n'y a pas de problème. زين المقام حر من الجاني وباه في الضمير صباني. زين المقام حر من الجاني وباه في الضمير صباني. هو الحبيب طول زماني حتى يراوه الانسان فيما يغسل قطراني يصفى من الطويل. سيدي براهم الغبريني مول المقام في شرشال. زلال بيكي في الصنايا في الراس دير لي قطايا. زلال بيكي في الصنايا في الراس دير لي قطايا. تنزل في الصيح عنايا في كل ما يطلب يسهل. نبغيك يا ظريف الرايا تحضر لي في الوال. سيدي براهم الغبريني مول المقام في شرشال. الخلاص ديواني ثم باركت وتمنعني. الخلاص ديواني ثم باركت وتمنعني. منين ندعوه يسلكني سيدي على اليدين سال. لهفان نبغيه يرويني في الكرم ما يلومي سال. سيدي براهم الغبريني مول المقام في شرشال. عشان جيت ترويني يسعد من دار
بجاه النبي حمد داويني وعلى الله اتكال. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. ما يلوم في الصباع الهدى سيد الفجوج بابا عودة. ما يلوم في الصباع الهدى سيد الفجوج بابا عودة. يفك من حصل في الشدة طير الفضا على الفضل. بمخالف ويمضي العدا ويموت من القزل. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. يذهل بيك من عداني يا راحة العقل ورعاني. يذهل بيك من عداني يا راحة العقل ورعاني. مشغوف عن خيالك راني مجور مالي دلال. قلت نعشمك ترعاني نملى بشوفك ترعال. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. رحلي ملان بيك درام والغيث يلغوت برام. رحلي ملان بيك درام والغوث يلغوت برام. مني شد فيك ما يخاصم يوم الحساب والميزان. انت ضمنت واللي حاكم تقبل ضمنت الحال. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. عشان جيت ترويني يسعد من داري. بجاه النبي حمد داويني وعلى الله اتكال. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. قبل ضمانتك ورضاك وعطاك كل خير معاها. قبل ضمانتك ورضاك وعطاك كل خير معاها. رب العباد ليك داها من غربها وشرقها. تجيك عنايا بنتاها عشاق الزايدين شبان. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. مهموم بيك ضر ويبرى انت الحكيم مول النار. مهموم بيك ضر ويبرى انت الحكيم مول النعرة. شلال تزارك مرة كلمة صاحب الجبال. مالي على برام صبران نبكي ودمعتي تنهال. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. نهل دمعتي بغرامك وبخيت ننشد بشكارك. تنهل دمعتي بغرامك وبخيت ننشد بشكارك. مداح نفتخر بكلامك الزر من دماغي. بنيت خيمتي قدامك منها غير انت راكب. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال. عبشان جيت ترويني يسعد من داري. بجاه النبي حمد داويني وعلى الله اتكال. سيدي ابراهيم الغبريني مول المقام في شرشال.
مالي قوة وربح زايد وسعيت يا الشيخ فوايد مالي قوة وربح زايد سعيت يا الشيخ فوايد ومن عاش بيك يعاند ضربتي كمل سبحان من عطاك الواحد جعلك إيمان سيدي براهم الغبرين ومول المقام في شرشان إمام رئيس الصوفية بحر العلوم الدينية إمام رئيس الصوفية بحر العلوم الدينية من قصد حمر اللحية بالروح والعقل سلطان الآخرة والدنيا تخدم وطاوبة سيدي براهم الغبرين يمول المقام في شرشان نجو من سعير جهنم بجاه طه بن واشر نجو من سعير جهنم بجاه طه بن واشر عبد الجليل مول الناظم يبلغ من سدول للحب ساق جند وعزم قوي بالعزوم سيدي براهم الغبرين مول المقام في ششال عدشان جيت ترويني يا سعد بن دارك جهل بحمد داوين وعلى الله سيدي براهم الغبرين مول المقام في ششال Césarée de Maurétanie, ou Césaréa, anciennement Ayoel, actuelle Cherchel, est une ancienne ville sur la côte méditerranéenne de l'Algérie moderne. Elle fut l'une des plus importantes cités du littoral occidental de l'Afrique du Nord antique, particulièrement à l'époque romaine. La ville fut fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens sous le nom Ayoel ou Jôle. D'abord intégrée au royaume de Numidie, Ayoel passa sous le contrôle de la Maurétanie après la chute de Jugurtha en 105 avant notre ère. La ville fut refondée en 25 avant Jésus-Christ par Joubert II, sous le nom de Césarée de Mauritanie, Césaréa Mauritaniae, et devient un centre de l'hellénisme en Afrique du Nord. À partir de 40 ans après Jésus-Christ, elle fut la capitale de la province romaine de Maurétanie césarienne, qui s'étend jusqu'à l'océan Atlantique. Arrivée des morts, musulmans revenant d'Espagne. L'arrivée des morts eut lieu durant le XVIe siècle, et s'est accentuée après l'expulsion des morts d'Espagne au XVIIe siècle. Une communauté relativement importante s'installa alors à Cherchel. Césarée de Maurétanie, actuelle Cherchel, fut une des plus importantes cités du littoral occidental de l'Afrique du Nord antique, particulièrement à l'époque romaine. La ville est fondée au IVe siècle avant notre ère par les Phéniciens sous le nom de Yol. D'abord intégrée au royaume de Numidie, Yol passe sous le contrôle de la Maurétanie après la chute de Jugurtha en 105 avant notre ère. La ville est refondée en 25 avant Jésus-Christ par Juba II, sous le nom de Césarée de Mauritanie, Césarea Mauretania. Elle devient après 40 la capitale de la province romaine de Maurétanie césarienne, qui s'étend jusqu'à l'océan Atlantique. La ville de Cherchel est l'une des plus anciennes villes d'Algérie, à l'image de Annaba, d'Alger également. Donc c'est une ville qui remonterait, avec des preuves à l'appui, au VIe siècle avant Jésus-Christ. On a trouvé des repères sur l'îlot que nous avons derrière nous, l'îlot du phare, et des vestiges qui remonteraient au IVe et Ve siècle avant Jésus-Christ. En 25 avant Jésus, un événement important aussi va avoir lieu, puisqu'il y aura l'avènement ou l'intronisation du roi Juba II, fils de Juba Ier, qui va régner sur ce royaume
en association avec sa femme, avec Cléopâtre Sélénée, et qui va régner de 25 avant Jésus jusqu'en 23 après Jésus, c'est-à-dire un règne de 48 ans, durant lesquels il va essayer de doter la ville de tous les éléments inhérents à une ville romaine, de tous les éléments, de toute l'infrastructure inhérente à une capitale, digne de ce nom, tellement belle qu'il voulait même rivaliser avec Rome. Il voulait que Yol, qu'il avait d'ailleurs changé de nom, l'appelant Césaria, en l'honneur d'Auguste Octave César, son bienfaiteur, il voulait rendre cette ville une ville exemplaire, de telle sorte qu'il voulait séduire les autochtones, les habitants, les tribus alentours, à accepter la romanisation, qui se fera plus tard. De par son emplacement stratégique situé à mi-chemin entre Alger et Ténès, Cherchell connaissait une activité commerciale hors du commun. Pour mieux gérer l'activité marine, les ascendants de la ville ont construit ce pharéum, monument qui jaillit au milieu d'un îlot. Le phare de Cherchell ne peut pas échapper au regard. Sa construction remonte à 1881. La maçonnerie qui a façonné ce phare d'une hauteur de 28,60 mètres à partir du sol démontre tout le génie de ses concepteurs. À partir de cette hauteur, la portée lumineuse de ce magnifique phare avoisine 50 km, plus exactement 25 000 nautiques. Cette portée lumineuse fonctionne sur un rythme entre la lumière et l'obscurité, pendant 15 secondes sur une rotation de 360 degrés. Le phare de Fort-Joinville demeure attractif en dépit de ces circonstances contraignantes imposées par l'insécurité et l'obscurantisme. Ce phare a été construit avec cette merveilleuse pierre extraite d'une carrière de Marseille, en France. Les calculs des escaliers en colimaçon ont été faits par des ingénieurs français des services des travaux publics. La construction du phare de Cherchell a débuté sur une large base de ce site archéologique. Plus haut encore, il faut escalader 27 escaliers en bois pour atteindre cet appareillage. En Afrique du Nord, il n'y avait que deux ports connus, c'est celui de Carthage qui est très connu, et celui de Cherchell qui est connu. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend par port? On dit port, un port qui a des servitudes comme des quais et aussi un phare. Or, Cherchell avait un phare de 36 mètres de haut, l'actuel fait 27 et l'ancien fait 36, donc qui était au sommet, juste derrière le phare. On a encore la base de ce phare. Il y a une jetée à l'est qui a été sauvegardée, donc après la construction de ce nouveau port, on a essayé de sauvegarder cette jetée. Il y a aussi le bassin qui devait contenir les vaisseaux guerriers avec à leur tête un amiral. Donc c'est une ville importante de par cette importante infrastructure maritime, mais aussi d'autres infrastructures que nous avons éparpillées ici et là en ville, comme un amphithéâtre, un théâtre-amphithéâtre. C'est le seul et l'unique en Algérie, c'est-à-dire un théâtre et en même temps amphithéâtre. Juba II fit de sa capitale une ville importante, entourée d'une enceinte et conçue selon les principes de l'urbanisme hellénistico-romain. Ses statues de type hellénistique, d'une qualité exceptionnelle, et les mosaïques de ses maisons, plus tardives, manifestaient l'opulence de la couche dirigeante. Des ruines de temples et monuments romains témoignent de cette période. La ville qu'édifia Juba II était entourée d'une enceinte qui fut une des plus vastes du monde romain. Un mur continu de 4460 mètres peut être complété par un rempart de mer entouré 370 hectares. Seule la partie nord de l'espace ainsi délimité, c'est-à-dire le plateau littoral, large à cet endroit de 4 à 500 mètres, fut effectivement bâtie. Le mur a été restauré pour des raisons stratégiques. Le rempart sud avait été construit à une altitude voisine de 200 mètres sur le rebord du plateau qui domine la ville et tout un amphithéâtre de collines se trouvait inclus dans l'enceinte. Ces caractères rapprochent l'enceinte de Césarée de celle des villes hellénistiques
et c'est seulement parce qu'il semblait invraisemblable qu'Auguste ait permis à un roi indigène de se doter d'un tel instrument de puissance que l'on a longtemps refusé d'attribuer à Juba II la première construction de cette enceinte. L'autre particularité de cette ville est sans doute la placette de la ville, remarquable avec ses arbres originaires d'Amérique, appelés communément Belombra, Bella Ombra ou Ambu. C'est un arbre originaire d'Amérique du Sud, à croissance rapide et pouvant atteindre plus de 15 mètres de hauteur. Le tronc des sujets, âgés, est imposant, et la cime de ces arbres est dense, ce qui lui a valu beaucoup de noms, rappelant sa capacité à fournir un bel ombrage entouré de sarcophages. De l'autre côté de la place, un musée a été construit au début du siècle. Ces 4 galeries, largement ouvertes sur une cour, accueillant l'une des plus belles collections de sculptures antiques, dont la plupart sont des copies de statues grecques commandées à l'époque de Juba II ou des originaux, et de très belles mosaïques dans un remarquable état de conservation, avec ces galeries baignées de lumière et entourant un patio. Le musée de Cherchell abrite l'une des plus belles collections de sculptures antiques du bassin méditerranéen. Bienvenue dans le musée de Cherchell qui a été construit en 1908. C'est un musée centenaire et qui recèle parmi les prestigieuses collections qui se trouvent dans le bassin méditerranéen. Et toutes ces sculptures, tous ces mosaïques qui ornaient, qui décoraient les maisons nobles de Caïsaria ont été trouvées ici à Cherchell et ses environs. Ceci dit que toutes ces sculptures ont été trouvées dans les différentes fouilles archéologiques qui ont été entreprises ici à Cherchell. Nous allons commencer la visite de cette galerie jubienne par un aperçu de l'arbre généalogique de la famille royale. On doit commencer par Juba II qui était le roi ici à Cherchell. Sa femme c'est Cléopâtre Sélénée. Et la mère de Cléopâtre Sélénée, c'est Cléopâtre VII, la reine d'Égypte. Et Juba II avait 2 enfants, Ptolémée et Drusilla. L'histoire de Juba II est assez mouvementée d'abord, et puisque à l'âge de 5 ans, il sera amené à Rome comme prisonnier de guerre, comme tribut de guerre, à la mort de son père Juba I, qui était roi de Annaba, actuel Annaba, pour Regius. Ce Juba Ier avait pris le parti de Pompée, et donc comme les Pompéens avaient perdu contre César, il se suicide et son fils sera amené comme tribut de guerre à Rome. Mais pourtant, il aura un sort plus enviable, puisqu'il sera élevé dans la cour impériale, avec Octave qui sera son bienfaiteur, et là il apprendra beaucoup de langues, entre autres le grec, le latin et aussi l'égyptien certainement. Donc on verra qu'il va avoir une éducation très poussée dans la cour impériale, et ainsi on dirait qu'il a été préparé donc pour régner sur le royaume de Mauritanie, puisqu'en 25 avant Jésus, comme je vous ai dit, il va être roi de cet immense royaume qui va doter de beaucoup de villes, d'édifices, etc. Mais aussi son activité littéraire est importante, puisqu'on sait par des anciens comme Pline ou autres que Juba avait beaucoup écrit, et les écrits que Juba avait faits, c'est surtout les Libica. Il avait parlé de géographie, de botanique, de médecine, de beaucoup de sujets. Il avait traité de beaucoup de sujets, tellement de sujets que certains anciens romains n'ont pas hésité à le traiter d'érudit. Et certains aussi disent de lui que parmi tous les rois, Juba était le roi le plus cultivé, le plus érudit. Même on a pu puiser dans ses œuvres, ils ont pu plagier, sans le dire, malheureusement. Et malheureusement aussi, on n'a pas trouvé ses écrits, ses Libica. Pourtant, on sait qu'à Cherchell, il avait une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque importante qu'on n'a pas découvert, malheureusement, puisque la ville de Cherchell, la ville moderne, est bâtie sur l'antique Césaria. Donc, beaucoup reste encore à découvrir. Parmi les plus belles de ses œuvres figure Érénée portant Plutos.
une réplique de la paix nourricière de la richesse réalisée par Séphisophode l'Ancien. La femme porte son enfant dans les bras et il se dégage de son visage une douceur attentive et maternante. L'œuvre majeure du musée est Apollon, un dieu qui fut adoré avec ferveur dans la capitale de Juba. Cette sculpture est une réplique d'un bronze, œuvre d'un grand maître, probablement Phidias dans sa jeunesse ou d'un aîné de Phidias. C'est le fameux Apollon, c'est la gloire du musée et qui fait partie des grandes écoles de l'art des sculptures, c'est l'école de Phidias. Et il ne faut pas oublier de mentionner que ce dieu-là était adoré dans la capitale de Juba. Et on va voir là, les 4 têtes là, qui décoraient un temple de Neptune, qui était le dieu de la mer. Et les copies se trouvent, elles décorent la fontaine romaine de Cherchel, la place publique de Cherchel. Isis, la grande déesse égyptienne, apparaît sous les traits d'une jeune femme. Cette déesse était également à l'honneur sous Juba II. Une Diane chasseresse, parente de la Diane à la biche du Louvre, est une copie d'une œuvre du IVe siècle avant notre ère. Athéna à la Cante est quant à elle une réplique d'une sculpture du Ve siècle avant Jésus-Christ. Un torse de Bacchus et un esculape comptent parmi les pièces maîtresses. Dans un portrait, Juba II apparaît tête sainte d'un bandeau royal et représenté âgé entre 25 et 30 ans. Juba Ier, son père, est quant à lui représenté avec une barbe. Juba II, il a fait appel à beaucoup d'artistes, donc on a des statues que vous avez pu voir dans ce musée, donc qui sont d'une très grande facture. Certaines, c'est des copies des anciennes statues, d'autres sont des œuvres d'artistes locaux, mais il a fait appel à des artistes, à des mosaïstes, à des sculpteurs, à des poètes, à des acteurs aussi. C'est pour ça que Cherchel a aussi un théâtre très important et aussi l'amphithéâtre, le cirque. Donc tous les jeux qui se faisaient à Rome sont introduits par ce roi érudit, ce roi savant, et qui normalement est une fierté pour la ville de Cherchel. Trouvées sur ce site, dans les riches maisons de Césaréa, les mosaïques de Cherchel constituent la collection la plus riche du pays. Elles résument le style maghrébin avec sa gamme chromatique très variée et comprenant des compositions figuratives dont la très belle scène des travaux de champ, la mosaïque de Pan, la mosaïque des poissons et la mosaïque florale, dédiée à la nature, à l'abondance et au travail. Des mosaïques à thème mythologique représentent Thésée et Minotaure, Minerve, le mariage de Thétis, et Pélée, la toilette de Vénus. C'est une mosaïque qui a été découverte après l'indépendance, qui a été découverte juste au sud du nouveau musée, à quelques encablures, disons à 200 mètres du musée, donc sous la route. C'est pour ça qu'elle est très endommagée. Cependant, elle représente une scène mythologique connue et qui est le mariage de Thétis et de Pélée, qui sont les parents d'Achille, notre héros troyen. Donc ce mariage a eu lieu donc, sur le mont Pélion, avec Thétis qui est une déesse et Pélée qui est immortel. Donc c'est un être humain normal et Thétis est une déesse. C'est pour cela que on verra plus tard que Achille aura des capacités que n'auront pas les autres êtres humains, puisqu'il sera pratiquement immortel ou invincible, sauf son talent, d'où le mot talent d'Achille. Non loin de là, on trouve le théâtre de la ville, le plus ancien d'Afrique du Nord et un des plus anciens de Méditerranée occidentale. Il est contemporain du théâtre de Marcellus à Rome. Son amphithéâtre est construit selon un plan particulier, mû par le désir de disposer d'un édifice assez vaste pour donner des spectacles de combats de fauves ou de groupes de gladiateurs. Là, on peut voir
l'importance archéologique et historique de Cherchell à l'époque de Juba II, où Cherchell avait rang de capitale à cette époque-là, d'une province. Et Juba II, qui a une culture gréco-romaine, il voulait faire de Cherchell une ville vitrine, où il a édifié différents établissements qui sont visitables. On peut voir par exemple l'amphithéâtre qui peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs, et vu sa forme et sa taille, on peut le placer au-dessus du Colisée de Rome. Et après, on peut voir le théâtre, qui faisait en même temps de théâtre et d'amphithéâtre à cette époque-là. On peut voir le forum, qui est la place publique, qui se trouve juste là. Et on peut voir les restants du cirque et les thermes. Il y avait un petit comptoir phénicien à cette époque-là, qu'on peut voir les restants de ces vestiges-là, au port. Là, il y avait un navigateur, quand il faisait traverser, il y avait un système de troc. Il y avait des échanges commerciaux et culturels à cette époque-là. Cherchell est connu également par l'originalité de ses thermes. L'importance des thermes dans la vie romaine était capitale. Leur usage était si répandu que toutes les cités antiques en possédaient un ou plusieurs. À Cherchell, on connaît l'emplacement de 4 et les vestiges de 2 subsistent encore. L'achèvement des grands thermes peut se placer au IIe siècle. Bâti en briques plates et blocages, cet édifice est remarquable par la symétrie de ses divisions. Ephébéum, piscine, frigidarium, tépidarium, caldarium. Les thermes de l'Ouest, la particularité de cet établissement, avec le système de tépidarium, caldarium, frigidarium, la salle froide, la chaude et la tiède. Pour avoir une idée sur l'importance de cet établissement, avec la composante des matériaux, c'est de la brique réfractaire. C'est une brique conçue pour le maintien de la chaleur. Et le revêtement tout de cet établissement, c'est des plaques de marbre. Et l'ornement du sol, c'est de la mosaïque. Plusieurs salles sont pavées de mosaïques, malheureusement très mutilées, ou de dalles d'onyx. Les parois étaient recouvertes de marbre blanc, dont les fragments très apparents subsistent encore, et de nombreuses statues dont les niches vides sont toujours là, attestant la somptuosité de l'ensemble. Les nombreux objets, chapiteaux, fûts de colonnes, corniches, dédicaces, sarcophages, fragments de marbre, de statues de calcaire, de terre cuite qui y sont exposés, proviennent de fouilles pratiquées à Cherchell ou dans la banlieue. Ils ont été apportés là pour ne pas encombrer le musée, pour lequel les thermes servent en quelque sorte d'annexe. Moins vastes que les précédents, ces thermes de l'Est dominent par leurs vestiges très apparents le haut du champ de manœuvre. Les vestiges qui entourent au nord et à l'ouest ces thermes ont été mis au jour au courant des années 1931 et 1932. Le chemin qui longe les thermes côté est, à l'extrémité du champ de manœuvre, tracé sur l'emplacement d'un temple d'Isis, a été fouillé en 1921. On y a trouvé une statue d'Isis, une prêtresse de cette divinité, une tête d'Harpocrate, une cérès et des fragments d'autres statues. Ces statues et la mosaïque Jugement de Paris du IVe siècle de notre ère, trouvée dans une salle des thermes, sont au musée. Autre particularité de cette ville est sans doute les aqueducs romains. Ils représentent un patrimoine comparable à celui de Rome. Ils ont été construits entre -120 et -20 avant Jésus-Christ pour subvenir aux besoins en eau toujours croissants de la région. Les aqueducs anciens utilisaient la simple force de la gravitation pour acheminer l'eau. Il suffisait de donner un léger dénivelé aux conduites pour que l'eau coule vers sa destination. L'inconvénient était que pour passer une colline, il fallait soit la contourner, soit creuser un tunnel. De même, pour passer une vallée, il fallait construire un pont ou utiliser un siphon. Cherchell, comme toutes les villes du bassin méditerranéen, les Vandales ont saccagé une bonne partie de la ville. Les débris de la civilisation romaine semblaient sur le point de disparaître. Ils furent sauvés pour un siècle encore par l'intervention des Byzantins en 533. Ces derniers détruisirent le royaume vandale. Puis vinrent les Arabes. C'est en 647 que les Arabes pénétrèrent en Afrique du Nord. Par la suite, au fil des années, les Berbères furent islamisés. Ce fut surtout le cas des habitants des villes,
de Cherchell en particulier. En 1492, la ville reçut un apport de musulmans réfugiés d'Espagne à la suite de la chute de Grenade et de la Reconquista espagnole. Puis au cours de la période qui suivit, ce fut l'arrivée des Turcs qui s'installèrent en Algérie et qui occupèrent cette région. Ain Qseba, la Kasbah de Cherchell, c'est sans doute l'une des plus importantes anciennes villes arabes. Bâtie entre le XVIe et le XVIIIe siècle, Ain Qseba représente le cliché type de la civilisation arabe qui a marqué la région durant la période des Ottomans. Par son style architectural, entre la fusion des maisons, l'étroitesse des ruelles, les raccourcis et les accès, il n'y a presque pas de différence entre elle et la Kasbah d'Alger ou celle de Constantine. Aujourd'hui, si la Kasbah d'Alger a pu plus ou moins résister au temps, celle de Cherchell est presque inexistante. Des maisons de 2 à 3 étages, conçues de la manière la plus anarchique qui soit, ont pris place au milieu de ce site historique. Cette Qseba fut construite et plutôt développée à partir du XVIe siècle, juste après l'arrivée des Andalous en 1492 à la chute de Grenade. Donc la ville va accueillir plus de 1200 familles andalouses qui vont apporter avec eux leur savoir-faire et aussi leur architecture et leurs coutumes, leurs traditions. Et Ain Qseba, ou la Qseba de Cherchell, fait partie donc de ces témoins matériels de cette période, très riche, très importante aussi, puisque la ville, on sait qu'après les Byzantins, elle sera un peu laissée à l'oubli, et c'est après l'arrivée donc des Andalous que Cherchell va renaître un peu de ses cendres et va retrouver un peu de son faste, mais pas à l'image de ses arrières, malheureusement. Cependant, Ain Qseba reste aussi un lieu historique très important, où on voit l'architecture mauresque côtoyer quelquefois l'architecture romaine. Mais aussi un mode de vie, c'est un mode de vie citadin. Donc on a Ain Qseba, toutes les maisons de Ain Qseba sont assez particulières, puisqu'il y a un patio et derrière un jardin. Les maisons sont aussi, il y a des jasmins, des citronniers. Donc on a un mode de vie des Cherchellois qui est très raffiné, très, disons, assez élevé. Donc ils ont ramené avec eux leur technique, leur culture et surtout leur façon de vivre de l'Andalousie. Cherchell abrite aujourd'hui encore plusieurs mausolées de saints tels que Sidi Ibrahim al-Ubrini, Sidi Abdelrahman, Sidi Abdelaziz, Sidi Younes, Sidi Yahya, Sidi Boulharouz, Sidi Sherif, Sidi Ali al-Firki et d'autres sites et monuments relatifs à la civilisation musulmane qui s'ajoutent aux autres sites archéologiques d'anciennes civilisations et aux 2 musées. Aujourd'hui, Césarée, l'ancienne capitale mauritanienne, n'est plus que Cherchell, chef-lieu de Daïra. Mais la gloire de son passé a survécu, car elle offre, outre la douceur de son climat, les témoignages accumulés de ses splendeurs et de sa naissance illustre. Le ciné-club de ce jour a attiré une audience relativement importante. Une petite ville d'Algérie, dans les années 1960 à 1962. 2 jeunes garçons oisifs et amateurs de rock, Boualem et Salah, tentent de subsister dans la tourmente de la guerre, en prenant bien soin de ne pas s'engager. Pour notre part, nous avons sélectionné un petit passage du film pour résumer son contenu non sans souvenir maladif. Une fois que le sang aura cessé de couler et que le monde entier sang que vous lui donnerez et que nous lui donnerons. Vive l'Algérie et vive la France! Regardez-moi ça! Et c'est ça, les amis! Algérie française! Algérie française! Algérie française! Algérie française! Algérie française! Partons vite! معاهم راهم في كتب وجنوبك على